మార్వాడి యూనివర్సిటీ మంచి భవిష్యత్తు కోసం తెలుగు విద్యార్థులు ఇష్టపడే యూనివర్సిటీ. కాల్ 9059052378 9059052379. కాచిగూడలో భారీ చోరీ జరిగింది. యాక్చువల్లీ నిన్న రాత్రి ఒక రకంగా షాకింగ్ ఇన్సిడెంటే అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు, హేమరాజ్ దంపతులు మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నారు. అది వీళ్ళ ఓన్ హౌస్. ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడే కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ కూడా జరుగుతోంది, మనం చూడొచ్చు. సో ఇంట్లో పనిచేసిన వాళ్ళే దొంగతనానికి పాల్పడ్డారు అనేది మెయిన్ ఇక్కడ తెలుసుకున్నటువంటి విషయం. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఐ థింక్ వాళ్ళు బిజినెస్ పర్పస్ గా ఇక్కడికి వచ్చి సెటిల్ అయిపోయినారు అనుకుంటా. ఒక్కసారి వాళ్ళ సన్నే ఉన్నాడు, హేమరాజ్ గారి సన్ మనతో పాటు ఉన్నారు. ఒక్కసారి మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. హలో సార్. Hello. What had happened yesterday? There were some Nepalis at the home as housemates. They have committed some robbery at the house. I was not present at the house at that time. I was out of country. But meanwhile, these people have given some sedative and they have done it. Okay. From how many years they are staying with you? They were staying with us since last 1 year. One lady was staying, and before some days, one lady more had come. So only two ladies? Two ladies were there, but they have called some other person also. Someone new person? Someone new person. Okay. So three of them had done this? Might be 3, might be 4, might be 5. I don't know actually, because my mother and father are still unconscious. So when they come in conscious state, that time I can tell you exactly what has happened. Oh God. They're not conscious? No, they are not still very much conscious. They are just half conscious. What they have given? I really don't know, madam. Police is doing their work. Okay. Very soon we'll come to know what has happened. These people were staying here or Yes, what? Yes. This is the room? Yes. You have given them room also? Yes. We have given. You know about them? Who are they and all the details? They were maids actually. We keep maids at home, right? Yeah. So they were the same. That's it. Okay, but unknown, we can't. They were unknown. They were known. They were known through some source. Someone working at my nephew's place. So she got them, and through them, one more lady came. It was like that. Okay. Only these people were doing all the work. Yes. Were they safe really? Were they cool actually? Yes. They were very much normal. They did not hurt my parents at all. They told Ma, don't panic. Nothing is going to happen. Will not hurt you at all. And they just did it very simply and they went. Okay. No, they were conscious. Your parents were conscious when they were half conscious. half conscious. Half conscious. Acha, they didn't harm your parents, No. but whatever they saw. Yeah, they stole it. How much of the amount or Still that has to be my father will tell what are the accounts and how what all the money what he had. But let's see, when he gets into conscious state, we'll come to know. okay, you are into the business? Or? Yes, I'm also into the business. You have any gold shop or something? No. We are into manufacturing of boxes actually. Boxes. Yeah. Here itself. Yes. Hyderabad. That's okay. So now police are working seriously, Yes, right? very seriously. They are working very seriously from the time day one. Actually, they are trying to gather the clues, which were very hard to find because they were Nepalis and their SIMs and all and their Aadhaar cards were not proper. So they are taking much time, but they are on the right track and they are doing their best. 100% they are doing their best. That's okay. Yes. So will they be in Nepal? How can I tell you, madam? Might be they are there in Hyderabad. How do we know? We don't know. They are tracing them. They'll let us know in next 2 or 3 days. That's okay. They'll be having phone number, right? They were having phone number, but they have thrown that SIM cards. Whatever SIM they were having, they've thrown it. That's okay. Yeah. Now you don't have any clue of it. No. Right now we don't have any clue, but police is finding them. The way they are informing us, they are asking information. Might be they are gathering some information. Very soon we'll find them. That's okay. Yes. Which floor? Sir? The floor is on the 3rd floor, but it is all closed right now. So very soon, whenever the things comes down, I'll tell you what has happened. Yeah, thank you. Thank you. So much. Yeah. So మొత్తం అది ఇక్కడనే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఇది వాళ్ళు ఉన్నటువంటి రూమ్ అన్నమాట. సో మనం చూడొచ్చు
ఈ దొంగతనానికి పాల్పడ్డటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్లకు వాళ్ళ ఓనర్స్ కేటాయించినటువంటి రూమ్ ఇది. సో ఇందులోనే ఉంటూ వాళ్ళ ఓనర్స్ వాళ్ళకే పని చేస్తున్నట్టుగా నటించి పూర్తిగా వీళ్ళే నమ్మకంగా ఓనర్ వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి దొంగతనం అయితే చేసినటువంటి పరిస్థితి. యాక్చువల్లీ 2 కిలోల బంగారం, 3 కోట్ల నగదు అన్న తర్వాత అందరు అనుకున్నారు వీళ్ళు గోల్డ్ బిజినెస్ లోకి ఉంటారేమో అని అనుకున్నారు. బట్ కానే కాదు, వీళ్ళు బాక్సెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి సంబంధించిన బిజినెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మరి ఇందులో ఏం జరిగింది ఏంటి, నిజంగానే అంత నగదు పోయిందా, అంత గోల్డ్ పోయిందా, దీని తరఫున పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేషన్ అయితే పోలీసులు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే బిగ్గెస్ట్ రాబరీ కిందనే లెక్క. ఎందుకంటే ఇనిషియల్లీ వాళ్ళు కేసుని ఫైల్ చేసినప్పుడు మరి 2 కిలోల బంగారం పోయింది, 3 కోట్ల రూపాయలు పోయింది అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత పోలీసులు ఇంకా క్షుణ్ణంగా కూడా ఈ కేసుని డీల్ చేస్తున్నారు. సో మనం ఇంటిని కూడా చూడొచ్చు కంప్లీట్లీ. మరి ఏ సౌండ్ రాలేదా ఏం రాలేదా అర్థం కాని పరిస్థితి. ఇటు పక్కన కూడా ఇంకో ఇల్లు ఉంది, ఇంకోటి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరుగుతున్న పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తోంది. ఇప్పుడు మనం ఇంతకు ముందు మాట్లాడింది వాళ్ళ అబ్బాయితోని మనం మాట్లాడాం. సో చిన్న ఫ్యామిలీ, హ్యాపీగా ఉంటున్నటువంటి ఫ్యామిలీ. అండ్ ఎవరికైనా ఇప్పుడు చాలా కామన్ గా అవసరం ఏంటి అని అంటే మేడ్స్ అవసరం, అంటే పని వాళ్ళు అవసరం. అందులో భాగంగానే పని వాళ్ళని పెట్టుకున్నారు. సరే, ఎవరో చెప్పిండ్రు ఇట్లా ఉన్నారు, బాగానే చేస్తారు అని అన్నప్పుడు వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దట్టు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అనుకున్నారు, కానీ కాదు, ఇద్దరు కూడా ఫీమేల్సే అన్నమాట, అంటే మహిళలే. వాళ్ళిద్దరు కూడా చాలా నమ్మకంగా పనిచేసేటోళ్ళు. 1 ఇయర్ అవుతోంది. సో ఎక్కడ కూడా మాకు డౌట్ రాలేదు. అండ్ నిన్న కూడా వీళ్ళకు కొంత మత్తు మంది ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ కూడా అనుమానం కలగకుండా, అట్లాగే వాళ్ళు కొంత హాఫ్ కాన్షియస్ ఉన్నప్పుడే మేము ఇట్లా ఇవన్నీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాం, మేము మిమ్మల్ని ఏమి కొట్టము, లేకపోతే ఇంకేది ఏమి చెయ్యము అని వాళ్ళు కొంచెం సగం కాన్షియస్ లో ఉన్నప్పుడే అవన్నీ తీసుకొని వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఇప్పుడు హేమరాజ్ వాళ్ళ కొడుకే చెప్తున్నటువంటి పరిస్థితి. హేమరాజ్ వాళ్ళ కొడుకు కూడా ఇదే బిల్డింగ్ లో ఉంటాడు, కానీ నిన్న అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ ఉండనట. సో హుటాహుటిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిన తర్వాత బ్యాక్ వచ్చినట్టుగా కూడా చెప్తున్నారు. సో అత్యంత పెద్ద రాబరీ, దట్టు కూడా కాచిగూడ రద్దీగా ఉండేటటువంటి ప్రాంతాల్లో జరిగిన దోపిడీ కావడంతో ఇప్పుడైతే అందరూ భయపడిపోతున్న సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది. ఇక్కడే మనం ఈ ఇల్లును దాటి వచ్చేటప్పుడు ఇక్కడ టెంపుల్ ఉంది, టెంపుల్ వెనకాలనే ఈ ఇల్లు ఉంది. అండ్ టెంపుల్ కి అన్ని వైపులా సీసీ కెమెరాస్ కూడా ఉన్నాయి. మరి వీళ్ళు వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు ఏంటి అనేది కూడా పూర్తిగా సీసీ ఫుటేజ్ ను కూడా పోలీసులు గ్యాదర్ చేసినారు ఒకటి. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం యాజ్ ఆఫ్ నౌ కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ లో పోలీసులు పూర్తిగా ఈ కేసుకి సంబంధించి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎవరున్నారు ఏంటి, వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా తీసుకుంటున్నారు. అట్లాగే వాళ్ళు పాత సిమ్స్ ఏవైతే యూజ్ చేసినారో అవన్నీ కూడా ఇక్కడే పడేసి పూర్తిగా కొత్త సిమ్ వేసుకొని వెళ్ళిపోయినట్టు లెక్క. సో ఆ సిమ్స్ కూడా ఇక్కడనే పాడేశారు. సో చిన్న క్లూ కూడా వదలకుండా వాళ్ళు భారీ దోపిడీకి పాల్పడినటువంటి సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికి కూడా హేమరాజ్ దంపతులు, అంటే నిన్న హేమరాజ్ దంపతుల ముందే ఏదైతే దొంగతనం జరిగిందో ఆ హేమరాజ్ దంపతులు ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్న పరిస్థితి, ఇంకా కూడా అపస్మారక స్థితిలోనే ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు కోలుకుంటే గానీ పోలీసులు ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఒకటి 4 బృందాలుగా ఏర్పడి ఇప్పుడు కాచిగూడకు సంబంధించిన పోలీసులు 4 బృందాలుగా ఏర్పడి వీళ్ళ కోసం గాలిస్తున్న పరిస్థితి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత దూరం వెళ్ళి ఉండరు. సో చేస్ చేయడానికి ఇమ్మీడియట్ గా 4 బృందాలుగా ఏర్పడి పోలీసులు అయితే పూర్తిగా వీళ్ళు ఎవరైతే దొంగతనానికి పాల్పడ్డారో వాళ్ళని పట్టుకునే ప్రయత్నం అయితే గట్టిగా చేస్తున్నట్టు మనకైతే అర్థమవుతోంది. ఇంకో 2-3 రోజులు పడుతుందేమో, బట్ వాళ్ళనైతే పట్టుకుంటారు అనేటువంటి విషయాన్ని అయితే చెప్తున్న సిచ్యువేషన్ అయితే కనిపిస్తోంది.